محبوبیت پر چنندہ اولیاء کو اللہ فائز فرماتا ہے۔ ایک مقام محبوبیت کا ہمارے پیر پیراں میر پیراں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ مقام محبوبیت ولایت کا عظیم درجہ پروردگار نے حضرت سیدنا نظام الملت والدین سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کو عطا فرمایا، اور اسی طرح یہ مقام محبوبیت پروردگار نے حضرت سیدنا مخدوم پاک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کو عطا فرمایا۔ اور سے اعظم کو یہ مقام ملا تو انہیں محبوب سبحانی کے نام سے یاد کیا گیا، اور نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء کو یہ مقام ملا تو انہیں محبوب الہی کے نام سے یاد کیا گیا۔ اسی طرح یہ مقام جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو عطا ہوا تو دنیا نے محبوب یزدانی کے نام سے ان کو یاد فرمایا۔ عزیزان محترم، حضرت محبوب پاک جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کی سیرت، ان کی تعلیمات، حیات و خدمات، ان کے کارنامے کرامتیں، یہ ایک بہت طویل سلسلہ ہے۔ کئی مرتبہ آپ سنے ہیں، سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی سنتے رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ اور چنندہ بندے ہیں کہ اگرچہ یہ روئے زمین پر آج باقی نہیں ہے، اگرچہ یہ زمین کے اوپر نہیں ہے، ان کو زمین کے نیچے گئے ہوئے تقریباً 637 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر آج بھی ان کا ذکر اسی طرح زندہ ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ کل ہی گزری ہوئی بات ہے۔ سارے ملک کے اندر بلکہ ہند و پاک اور دیگر ممالک میں بھی حضرت محبوب اشرف جہانگیر سمنانی کا ذکر خیر، ان کے نام کی محفلیں، ان کے نام لینے والے، ان کے سلسلے کے مریدین اور ان کا ذکر کرنے والے اور ان کے خلفاء آج بھی دنیا بھر کے اندر حضرت محبوب اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمۃ والرضوان کے مشن پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخدوم پاک حضرت محبوب اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا فیضان اس ناچیز کو بھی اس طرح عطا فرمایا کہ سرکار محبوب اشرف جہانگیر کا عظیم سلسلہ، اس سلسلے میں حضرت سیدنا شیخ الاسلام سرکار مدنی میاں مقدس اللہ العالی والنورانی کی خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ناچیز کو بھی عطا ہوئی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت اور اس خلافت کا مجھے صحیح معنوں میں حقدار بنائے، اور بزرگوں کا فیضان حضرت مدنی میاں مقدس اللہ العالی کے توسل سے اللہ مجھے عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، حضرت محبوب اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمۃ والرضوان کو سرکار سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان کا براہ راست فیضان ملا۔ وہ اس طرح کہ سرکار غریب نواز نے اپنا ایک مبارک جبہ، اپنا ایک خرقہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک زمانہ گزرے گا تو ایک صحیح النسب سید زادہ دنیا میں تشریف لائے گا۔ اے قطب الدین، یہ امانت تمہارے حوالے ہے، یہ جبہ تمہارے بعد آنے والے کے حوالے کرنا، اور اسے یہ کہنا کہ وہ صحیح النسب سید زادہ جب دنیا میں آئے گا، جب اس سے ملاقات ہوگی تو یہ جبہ اس کے حوالے کیا جائے۔ سرکار غریب نواز نے وہ جبہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کو عطا فرمایا، انہوں نے اپنے خلیفہ کو عطا فرمایا، اور اس طرح سے ہوتا ہوا وہ جبہ مخدوم اشرف جہانگیر کے پیر و مرشد سرکار علاء الحق پنڈوی علیہ الرحمہ کو عطا ہوا۔ حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ الرحمہ اپنے اس مرید کا انتظار کر رہے تھے، لگ بھگ 2 سال کا انتظار مکمل ہوا تو محبوب اشرف جہانگیر اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچے، اور دست حق پرست پر ہاتھ دے کر ان سے مرید ہو گئے، اور ان کے ارادت میں شامل ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد تقریباً 12 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ حضرت محبوب اشرف جہانگیر نے 12 سال تک سرکار علاء الحق پنڈوی علیہ الرحمہ کی خدمت کی، اور اس کے بعد انہوں نے تبرکات
खिलाफत और नेमतें बहुत कुछ अता करके जो पूर्व की तरफ रवाना फरमाया और वो जुम्मा भी अता फरमाए। सरकार मखदूम पाक को आवाज देंगे, सरबरा शामा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नजर कुर्सुए मां। एक नजर अगर उनकी हमारी तरफ हो गई तो यकीनन दुनिया व आखिरत के लिए हमारा बेड़ा इंशाअल्लाह पार हो जाएगा, इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। करो हम पर मेहरबानी मेरे मखदूम सिमनानी, दुहानी है जहां पानी मेरे मखदूम सिमनानी। हजारों गम के मारों को मिली राहत तेरे दर से, तेरा दरबार लासानी मेरे मखदूम सिमनानी, तेरा दरबार लासानी मेरे मखदूम सिमनानी। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ और मैं आज की इस मजलिस के सजाने वालों का और तमाम जिम्मेदारान शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया और यहाँ पर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर का फैजान लोगों तक पहुँचाने का उन्होंने जो है यहाँ पर इंतजाम किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला मेरे कहने सुनने को बल्कि मखदूम सिमना की मोहब्बत जिस परवरदिगार ने लोगों के दिलों में डाल दी, उनमें से चंद को चुन लिया कि तुम प्रोग्राम बनाओ। फिर चंद लोगों को वो मोहब्बत ने ये दावत दी कि मेरी दावत आम करो। फिर जहाँ जहाँ तक मखदूम सिमना के फातिहा की दावत पहुंची, उनके दिलों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई। तो आज की महफिल हमारे इरादों से नहीं, आज का हमारा जमा होना ये हमारी कोशिश नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया सयजअलु रहमान वुद्दा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता। मखदूम अशरफ जहांगीर, मखदूम अशरफ से पहले सुल्तान, ये नाम क्यों रखा गया? ये वो मुकद्दस हस्ती है जिसके हिस्से में एक बड़े इलाके की सल्तनत सौंपी गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल को खरीद लिया और फरमाया, ऐ मखदूम अशरफ, तुम्हारा सल्तनत चलाने की यह मकसद नहीं तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी जिंदगी का मकसद लोगों के दिलों पर राज करना। सल्तनत और जहांगीरी में फर्क यह है कि सल्तनत के हुदूद होते हैं, सल्तनत के लिमिट्स होते हैं। सल्तनत एक तरफ होती है, दूसरी तरफ नहीं होती। सल्तनत को बचाने के लिए जाहिरी लश्कर का होना जरूरी है, लेकिन जहांगीरी जो होती है, जहांगीरी के कोई लिमिट्स नहीं। जहां जहां फैजान जारी वहां वहां जहांगीरी चले, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। दुश्मन के दिल में अगर मखदूम अशरफ की मोहब्बत पैदा हो गई, वहां जहांगीरी है, सुल्तानी नहीं। सुल्तान पर अटैक किया जा सकता है, लेकिन जहांगीरी पर कोई अटैक नहीं किया जा सकता, बल्कि जहांगीरी जहां जहां जाती है दुश्मनों को दोस्त बनाती हुई नजर आती है। यही एक वजह है, ये तारीखुल सल्तनत कहा जाता है, यानी इन्होंने एक बड़ी सल्तनत को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के राह की फकीरी को इख्तियार फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की राह की फकीरी ऐसी मुकद्दस फकीरी थी कि थी इनके पास झोली, लेकिन इस झोली से एक जहां को इन्होंने फैजा कर दिया। ये बता रहे थे मौलाना कि बारगाह के इर्द गिर्द जो पानी है, जिसको नीर शरीफ कहा जाता है, इसकी बरकत यह है कि अगर इसको तीनी पी लिया जाए, पूरे शिकम की बीमारियां दूर हो जाती। ये तो ज़ाहिरी अमल है, बातिनी अमल ये है कि अगर ये पानी सही मानों में अपना काम कर दे तो दिल की तारीकी दूर हो जाती है और दिल मुनव्वर हो जाता है। मखदूम अशरफ जहांगीर अलैहि रहमतुल्लाह को कत्ल करने के मंसूबे कई मरतबा बनाए गए, लेकिन जैसे ही हमलावर आगे आया और मखदूम अशरफ जहांगीर के आस्ताने के करीब पहुंच गया, उसकी दिल की दुनिया बदलती हुई नजर आई। वो यहाँ से जब गया, कहा मखदूम अशरफ जहांगीर का कलमा पढ़ लो, क्योंकि जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मेरी दिल की दुनिया बदल गई। आज तक जिस दुनिया में जिस अंधेरे में जिया करता था, आज वो अंधेरा मुझे रोशन होता हुआ नजर आ रहा है।
है। ये कोई मामूली हस्ती नहीं, ये कोई मामूली फकीर नहीं, इनको निहत्था समझकर कमजोर ना समझना, बल्कि इनके पीछे एक ऐसी कुव्वत काम कर रही है। अगर उस कुव्वत से थोड़ी भी घात लग जाए तो तुम अपनी दुश्मनी को छोड़कर दोस्ती में तब्दील कर देते हो। तो मोहतरम सुल्तान पहले जो इनका माफी था सल्तनत को छोड़कर जब अल्लाह के राह के फकीर बन गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहांगीरी अता फरमाया। हम में से किसी ने मखदूम जहांगीर अशरफ को देखा नहीं, देखा है नहीं देखा, लेकिन जब उनका तस्करा होता है तो ऐसे सुनते हैं गोया मखदूम अशरफ जहांगीर को हम देख रहे हैं, उस वक्त का मुशाहिदा